ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। दर्शकों, हर इंसान ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। आओ स्वागत करिए अपने भृगुवंशी पंडित A.K. शर्मा जी का, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ बहुत सारिया मुश्किलों का हल कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम राही। सो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है जी। बिल्कुल दर्शकों, हर वारी की तरह इस बारी भी आप परमात्मा के नाम तो ही शुरुआत करांगे। आओ तुसी भी परमात्मा का नाम लो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकला जगताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोक भवानी चे पुष्पांजलिर्मया दत्यम गृहनाम परमेश्वर। दर्शकों, परमात्मा नू नमस्कार करके अमन जी का ते मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना, क्योंकि हर वारी हर एपीसोड से तुहाडा बढ़ चढ़ के जिहड़ा प्यार मिल रहा है, उस प्यार का मैं बार बार सारे दर्शकों नू सारे दोस्तों नू जिहड़ी मेरी माताएं भैणां इस प्रोग्राम नू देख रही है और अपना दुख साझा कर रही है, तो उन्होंने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना। जय माता दी। दर्शकों, आज साडे चर्चा करने का विषय है साडी आम जिंदगी दे विच साडे नाल बीतण वालियां बहुत सारियां परेशानियां घटनावां क्यों वापरदियां ने, असीं उन्हां नूं किवें टाल सकदे हां और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ बहुत सारे ऐसे विचार ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਕੁਝ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈਗੀ, गलत राह ही जाके अपना सुख हासिल करने दे वास्ते दूसरे का नुकसान करते हैं। नुकसान होना मंजी किस तरीके का करते हैं कि वो पुट्ठे सीधे उपाय करते हैं, जादू टोणियां का सहारा लेंदे हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेंदे हैं। उहदे नाल उस जातक दे घर दी जिहड़ी बीमारी हैगी वो निकलण नूं ना नहीं लैंदी। आपां बहुत वारी ਇਹੋ जी देखने ਨੂੰ भी मिलता है, सुनने ਨੂੰ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिलता, और साढ़े को बहुत सारिया कोल्लां भी आती हैगी कि पंडित जी दवाई भी बहुत खाधी, हर तरीके के टेस्ट भी करवाए, हर वड्डे तो वड्डे डॉक्टर ਨੂੰ भी दिखाया, लेकिन उस तो बाद भी दवाई ਜਿਹੜੀ बिल्कुल नहीं लगती। तो दर्शकों, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मेन रीजन हैगा वो की रीजन हैगा, वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ सदस्य ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ पता लग सकता है, और पता लगन तो बाद इस बीमारी नूं तुहाडे घरों जड़ों उखाड़िया जा सकता जी। पंडित जी, कीते कराए दी तुसीं गल कीती, जिहड़ा जादू टोना है कि ਇਹਦਾ संबंध किते ना किते ज्योतिष नाल या कोई होर चीज़ है? जी बिल्कुल अमन जी, पिछले एपीसोड 'ਚ भी आपां गल कीती सी, ज्योतिष एक अलग चीज़ हैगी है। समय तो पहले इंसान अपनी इच्छा पूर्ति करने वास्ते इस चीज़ का सहारा लैंदा हैगा, और वो सहारा उन्होंने ये लगता है कि मेरी मनो इच्छा जिहड़ी हैगी पूर्ति होंदी है। लेकिन दर्शकों, तुहाडी सोच गलत है। समय तो पहले किसी चीज़ नूं कोल हासिल करना नुकसानदायक होंदी जे। इस करके समय का इंतजार करो। तुहाडी जिहड़ी चीज़ हैगी सात्विक चीज़ नाल प्राप्त करो। तुहानूं अगर जल्दी हैगी है कोई चीज़ दी कि बई मैं ये चीज़ हासिल करनी है, तो सात्विक मंत्रां द्वारा पूजा पाठ द्वारा भी तुसी
ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੜੀ, ਪਲ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਨਮ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਾਡ ਚਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਤੇ ਟੇਵੇ ਮਿਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਬਣ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰਬ, ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਕੁੰਡਲੀ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਣ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾੜੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾੜੀ ਦੋਸ਼ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਗੁਣ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਜੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਟਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਯੰਤਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਤਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ।
ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਕ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਨਗ ਧਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈਗੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਉੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹ ਸਮੇਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮੈਚਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਡ ਚਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋ। ਹੋ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਘੇਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਲ ਉਪਾਅ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭ੍ਰਿਗੁਵੰਸ਼ੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ AK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਵੇਜਾ ਜੀ ਨੇ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 16/8/1980 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਹੈ 6:35 ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਪੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਥੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਹੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੀ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4/9/1986 ਔਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4:52 ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਯੂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਮਾਂਗਲਿਕ ਦੋਸਤੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਈਮੇਲ ਥੋੜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਕੀ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਔਰ ਟਾਈਮ ਭੇਜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚੱਪਲ ਉੱਤੇ ਜੇ ਚੱਪਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਚੱਪਲ ਤੇ ਚੱਪਲ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਚੱਪਲ ਤੇ ਚੱਪਲ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੋਕ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੜਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਛਿੰਕ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੰਕ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਕ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਚਨ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਹਿਮ ਕਰ ਗਿਆ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਡੋ ਔਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਹਿਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਰਤ ਦੇਖਣ ਵੈਸੀ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਊ ਦੁੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 56 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਫਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ। ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਫਤੂਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ, ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਭ੍ਰਿਗੂਵੰਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ AK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਮੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਟਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁੰਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲ ਔਰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ। ਸੋ ਜੈ ਮਾਤਾ। भूर्भुवस्वः